Let us see the continuation of our topic in our first year zoology. We will discuss about the Entamoeba histolytica. It is a well-known protozoan parasite. In our previous class, we discussed about the introduction about the Entamoeba histolytica. What is Entamoeba histolytica? Where is it live? And which type of disease is caused by this Entamoeba histolytica? Like that, we discussed a number of things about the Entamoeba histolytica. జువాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్ లోనండి మనము ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా పరాన్నజీవి యొక్క జీవిత చరిత్రను గురించి కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. మన ప్రీవియస్ క్లాస్ లో దీని యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎక్కడ పరాన్న జీవనం గడుపుతుందని. I will give you a brief introduction about this Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica అనేటటువంటి పరాన్న జీవి సాధారణంగా మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగులో నివసించేటటువంటి పరాన్న జీవి. ఇది అంతర పరాన్న జీవి, మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగులో నివసిస్తూ ఉంటుంది. ఇది పెద్ద ప్రేగులో ఉండేటటువంటి అధశ్లేష్మ స్తరము శ్లేష్మ స్తరానికి అతుక్కొని పరాన్న జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటుంది. ఇది కలగజేసేటటువంటి వ్యాధిని అమీబియాసిస్ అని లేదా అమీబిక్ డిసెంట్రీ అని అనటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది అన్ని రకాలైనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులలో నివసిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా అమీబియాసిస్ అనే వ్యాధిని కలగజేసే ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా యొక్క జీవిత చరిత్రను చూడటానికి ముందుగా ఇది 3 రకాల రూపాలలో కనపడుతూ ఉంటుంది. ఆ 3 రకాల రూపాలను గురించి 1 by 1 మనం ఈ రోజున పరిశీలించి చూద్దాం. మొదటగా ట్రోఫోజాయిట్ దశ. తన యొక్క ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా తన యొక్క జీవిత చరిత్రలో 3 దశల్లో పూర్తి చేసుకుంటుంది. మొదటిది ట్రోఫోజాయిట్ దశ లేదా దాన్ని పోషక దశ అని పిలవటం జరుగుతుంది. పోషక దశ. రెండవ దశను పూర్వకోశస్థ దశ. మూడవ దశను కోశస్థ దశ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఈ 3 దశల్లో తన జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది. Here let us see a brief introduction about our Entamoeba histolytica. Generally, the Entamoeba histolytica will be occur in 3 forms. One is known as the trophozoite stage, which is a feeding stage. Second one is known as the precystic stage. Third one is known as the cystic stage. Here, if you see the brief introduction about our trophozoite stage, generally this trophozoite stage invade to the large intestine of the human being and causes the amoebic dysentery. So, if you see the general introduction about our amoebiasis, which is caused by our Entamoeba histolytica. Yeah, if you see the trophozoite stage of this Entamoeba histolytica, this trophozoite stage is also known as the motile stage, and it is a pathogenic stage. It causes the disease. That's why it is known as a pathogenic stage. Yeah, the entire trophozoite stage is covered by the one thin membrane, which is known as the plasma membrane. Inside of the plasma membrane, cytoplasm is present, which is differentiated into ectoplasm and endoplasm. Inside of the endoplasm, we can see the cartwheel-shaped nucleus and some of the food granules and ribosomes also. Next one, generally it secretes one type of enzyme, which is known as the histolysin. Histolysin is a proteolytic enzyme. This enzyme will dissolve the mucus layer and submucous layer of the large intestine, which causes the ulcers inside of the large intestine of the human being. Here, this is about the inside of the cytoplasm, mitochondria, endoplasmic reticulum, contractile vacuoles are absent. Due to the absence of the contractile mitochondria, it performs the anaerobic respiration. Means it performs the respiration without the oxygen. This is about it has one pseudopodium also.
With the help of the pseudopodium, it performs the locomotion. This is about the structure of the trophozoite. Let us see the structure of the precystic stage. This is the precystic stage. Here, if you see the precystic stage, generally it is round or oval in shape. Here, this precystic stage, inside of the precystic stage, some cytoplasm is present. This cytoplasm has some storage food material. This storage food material is in the form of the chromatide bars and glycogen granules. But it is a non-pathogenic form. It is a non-pathogenic form and it is a non-motile form. Non-motile form means it cannot move and it doesn't cause any disease to the human beings. Next one, cystic stage. Here, when if you see the cystic stage, it is round or oval shape in shape. Round or oval in shape. Here, the entire cytoplasma membrane of the cystic stage is covered by the one cyst wall, thin, delicate cyst wall. Here, the cyst wall always protects this precystic stage. Means the precystic stage will develop the one outer cyst wall. Due to the presence of the cyst wall, it is known as the cystic stage. It has also some cytoplasm in which we can see the chromatide bars and glycogen granules, which are known as the stored food material. This cyst always protects this animal to overcome the unfavorable conditions. This is about the cystic stage. Through these three forms, it can perform. It will undergo the one life cycle inside of the large intestine of the human beings. ఒకసారి ట్రోఫోజాయిట్ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా యొక్క జీవిత చరిత్రలో అది 3 రూపాలను ప్రదర్శిస్తుందని చెప్పుకున్నాము. వాటి యొక్క 3 రూపాలను గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాము. సాధారణంగా ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా తన జీవిత చరిత్ర మొత్తంలో 3 రూపాల్లో కనిపిస్తుంది. ఒకటి ట్రోఫోజాయిట్ దశ లేదా పోషక దశ, 2 పూర్వ కోశస్థ దశ, 2 కోశస్థ దశ. మొదటగా దీని యొక్క పోషక దశను గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ పోషక దశ ఓవెల్ షేప్ లో ఉంటుంది, అండాకారంగా ఉంటుంది. పూర్వ భాగంలో ఒక మిథ్యాపాదాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ పోషక దశ అనేది వ్యాధిని కలిగించేటటువంటి దశ. ఇది వ్యాధిని కలిగించును. అలాగే ఇది చలనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది చలన దశ మరియు వ్యాధిని కలిగించే దశ మరియు పోషక దశ. అంటే మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగును విపరీతంగా తింటూ ఇది తన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటూ ఎదుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది వ్యాధిని కలిగించే దశగా పేర్కొంటాం. దీని శరీరం చుట్టూ ఒక పలుచని త్వచం ఉంటుంది. దాన్ని ప్లాస్మా త్వచము అంటాము. ఈ ప్లాస్మా త్వచము లోపలి వైపున జీవ పదార్థం ఉంటుంది. అది బాహ్య జీవద్రవ్యము, అంతర్జీవ ద్రవ్యంగా ఉంటుంది. అంతర్జీవ ద్రవ్యంలో బండి చక్రాన్ని పోలినటువంటి కేంద్రకం ఉంటుంది. ఈ బండి చక్రాన్ని పోలిన కేంద్రకం ఉండటము ఈ జీవి యొక్క ముఖ్య లక్షణము. ఇక అంతర్జీవ ద్రవ్యం లోపల రైబోజోములు మరియు ఆహార రిక్తికలు ఉంటాయి. దీనిలో మైటోకాండ్రియా మరియు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకము మొదలైనటువంటి కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ అంటే సంకోచ రిక్తికల్ లాంటివి ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా కనపడవు. దీనిలో మైటోకాండ్రియా లేకపోవడం వల్ల ఇది అవికల్ప శ్వాసక్రియను జరుపుకుంటుంది. అవికల్ప శ్వాసక్రియ అంటే ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో జరుపుకునే శ్వాసక్రియను అవికల్ప శ్వాసక్రియ అని అంటం జరుగుతుంది. ఇది మనకి మన పోషక దశ లేదా ట్రోఫోజాయిడ్ దశ యొక్క నిర్మాణం. ఇక రెండవ దశకు వచ్చినట్లయితే పూర్వ కోశస్థ దశ. సాధారణంగా పూర్వ కోశస్థ దశ అనేటటువంటిది చూడటానికి గుండ్రంగా గాని కోడిగుడ్డు ఆకారంలో కాని కనపడుతుంది. ఈ దశ వ్యాధిని కలిగించదు. అలాగే ఇది చలించదు, అంటే చలనాన్ని చూపించదు. వ్యాధిని కలిగించదు, చలించదు. దీని యొక్క జీవ పదార్థం లోపల మనకి క్రోమాటిడ్ దేహాలు మరియు గ్లైకోజన్ అణువులు అనేటటువంటి నిల్వ ఆహార పదార్థాలు ఉంటాయి. ఇది మన పూర్వ కోశస్థ దశ యొక్క నిర్మాణం. తర్వాత కోశస్థ దశ. పూర్వ కోశస్థ దశ చుట్టూ ఒక కోశం ఏర్పడితే దాన్ని కోశస్థ దశ అంటాము. ఈ కోశస్థ దశలో మనం పరిశీలించి చూస్తే దీని శరీరం చుట్టూ కూడా ఒక పలుచని దృఢమైనటువంటి కోశం అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది. దీని జీవ పదార్థంలో నిల్వ ఆహార పదార్థాలైన గ్లైకోజన్ రేణువులు మరియు క్రోమాటిడ్ దేహాలు ఉంటాయి. ఈ జీవి చుట్టూ కోశం ఏర్పడటాన్ని
కోశీభవనము అంటాము. కోశీభవనము అంటాము. ఈ కోశం ఉండటం వలన ప్రతికూల పరిస్థితుల నుంచి ఇది రక్షింపబడుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనకి పూర్వ కోశస్థ దశ మరియు కోశస్థ దశ మరియు పోషక దశలు మనము పరిశీలించి చూడవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా అనేది ఏ విధంగా తన యొక్క జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుందో మనం పరిశీలించి చూద్దాం. ఇప్పుడే మనము ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా యొక్క 3 రూపాలను గురించి పరిశీలించి చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీని యొక్క జీవిత చరిత్రను పరిశీలించి చూద్దాం. దీని యొక్క జీవిత చరిత్రను పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా మనకు ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగులో పరాన్న జీవిగా గడుపుతుందని మనందరికీ తెలుసు. ఇది పెద్ద ప్రేగు. ఇది పెద్ద ప్రేగు. ఈ పెద్ద ప్రేగులో పరాన్న జీవనం గడిపేటటువంటి ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా ఈ పెద్ద ప్రేగులో పరాన్న జీవనం గడిపేటటువంటి ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగులో అనేక సార్లు ద్విధా విచ్ఛిత్తి చెందుతుంది. అనేక సార్లు ద్విధా విచ్ఛిత్తి చెందటం వలన అనేక పిల్ల జీవులని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది అనేక పిల్ల జీవులని ఏర్పరుస్తుంది. మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగులో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను తింటూ ఇది ద్విధా విచ్ఛిత్తి జరుపుకొని పిల్ల జీవులని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ పిల్ల జీవుల్లో అనేక పిల్ల జీవులు ద్విధా విచ్ఛిత్తి వలన ఏర్పడటం వల్ల కొన్ని పిల్ల జీవులు ట్రోఫోజాయిడ్ దశకు ఎదుగుతూ ఉంటాయి. ఎదిగి మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగును తింటూ పెరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్ని పిల్ల జీవులు పూర్వ కోశస్థ దశకు చేరుకుంటాయి. ఈ పూర్వ కోశస్థ దశకు చేరుకున్నటువంటి ఈ జీవులు పెద్ద ప్రేగు యొక్క కుహరంలో ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయండి అంటే పెద్ద ప్రేగు యొక్క కుహరంలో ఉంటాయి. ఈ పెద్ద ప్రేగు యొక్క కుహరంలో ఉన్నటువంటి ఈ దశల చుట్టూ ఒక కోశం ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇది కోశస్థ దశకు చేరుకుంటుంది. ఈ కోశస్థ దశకు చేరుకున్నటువంటి ఈ జీవిలో ఒక చిన్న విషయాన్ని మనం చర్చించుకోవాలి. ఒకే ఒక కేంద్రకం ఉంటుంది. ఆ ఒక్క కేంద్రకము 2 సార్లు విభజన చెంది, కేవలం కేంద్రకం మాత్రమే, కేంద్రకము విభజన చెంది 4 కేంద్రకాలను ఏర్పరుస్తుంది కోశస్థ దశలో. దీన్ని చతుష్కేంద్రక దశ అంటారు. ఈ చతుష్కేంద్రక దశ ద్వారా దీన్ని వ్యాధికారక దశ అని కూడా అంటారు. ఈ వ్యాధికారక దశ అంటే ఇది మరొక మానవునికి వ్యాధిని కలగ చేస్తుందని అర్థం. ఈ దశలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగు లోపల ఉన్నాయి. ఈ చతుష్కేంద్రక దశలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయండి? మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగులో ఉన్నాయి. ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. Yeah, let us see the continuation of our topic. As we know that one Entamoeba histolytica will be present in 3 forms. It completes its life cycle with the help of the 3 forms. One is the trophozoite stage, second one is the precystic stage, third one is the cystic stage. Yeah, if you see the cystic stage, in the cystic stage, one cyst is present around the cyst, and inside of the cyst, one nucleus is also present. This nucleus will undergo the 2 binary fissions, and it can form the 4 nuclei. Now this stage is known as the tetranucleated stage. This stage is known as the tetranucleated stage. This is known as the infective stage to the human being. Here if you see the life cycle of this Entamoeba histolytica. Here life cycle of the Entamoeba histolytica. As we know that one, it completes its life cycle in the human being. It is present inside of the large intestine of the human being. So, here this is the one trophozoite. This trophozoite invade to the large intestine of the human being. Then it engulfs the food material from the mucosa and submucosa of the large intestine. When it increases in size, it undergoes the binary fission.
Due to the number of repeated binary fission, it increases in size and also strength. It forms the number of daughter nuclei, daughter amoebulae. These daughter cells, some of the daughter cells will be transformed into trophozoite stages. Some of the daughter cells will be transformed into trophozoite cells stage. Some of the daughter cells will be transformed into pre-cystic stage. Generally, this is the pre-cystic stage. This pre-cystic stage will be present in the lumen of the intestine, large intestine. These trophozoites will be attached to the inner wall of the large intestine and they feeds on the large intestine. It will continue. Here, these are the pre-cystic stages. Some of these pre-cystic stages will be transformed into cystic stages. Cystic stages means one cyst will be formed around these all pre-cystic stages. At the same time, the nucleus of this cystic stage is also undergoes 2 binary fissions and it can form 4 daughter nuclei. The stage with 4 daughter nuclei is known as the tetranucleated stage. This tetranucleated stage is known as the infective stage to the human beings. So, all these tetranucleated stages will be discharged by the human being through the fecal matter. All this process will be completed within 10 hours only. Here, number of binary fissions will be completed inside of the large intestine within 10 hours only. These tetranucleated phases will be comes outside through the fecal matter or stool. Yeah, these are the tetranucleated stages. So, through the contaminated food and water, these tetranucleated stages will be enters into the small intestine of the another human being. సో ఈ విధంగా మనము జీవిత చరిత్రలో మనము ఇక్కడ టెట్రాన్యూక్లియేటెడ్ స్టేజ్ కు వచ్చామండి. ట్రోఫోజాయిడ్ స్టేజీలు చాలా పెద్ద ప్రేగులో ఉండి అనేక విధావిచ్చిత్తులు జరుపుకొని ట్రోఫోజాయిడ్స్ దశలను మరియు పూర్వకోశస్థ దశలను ఏర్పరుస్తాయి. పూర్వకోశస్థ దశలో ఉన్న కేంద్రకం కోశస్థ దశగా మారుతుంది. దానిలో ఉన్న కేంద్రకము 2 సార్లు విభజన చెంది 4 కేంద్రకాలను ఏర్పరుస్తుంది. ఈ దశను చతుష్కేంద్రక దశ అంట. ఈ చతుష్కేంద్రక దశలన్నీ మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగులో ఉన్నాయి. ఈ చతుష్కేంద్రక దశలన్నీ మానవుని మలం ద్వారా బయటకి విసర్జింపబడుతూ ఉన్నాయి. ఈ చతుష్కేంద్రక దశలన్నీ ఏర్పడటానికి కేవలం 10 గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ 10 గంటల సమయంలో అనేక చతుష్కేంద్రక దశలు ఏర్పడతాయి. ఇది వ్యాధికారక దశ. మానవుని మలం ద్వారా బయటకు విసర్జింపబడతాయి. మలములో ఈ చతుష్కేంద్రక దశలు ఉన్నప్పుడు ఏవైనా ఈగలు బొద్దింకల వంటివి వాటి మీద వాలినప్పుడు, అవే ఈగలు బొద్దింకలు మనం తినే ఆహారం మీద వాలినప్పుడు ఈ చతుష్కేంద్రక దశలన్నీ కొత్త మానవుని లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి. ఈ చతుష్కేంద్రక దశలన్నీ కూడా కొత్త మానవునిలోనికి ప్రవేశిస్తాయి. కొత్త మానవునిలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత ఈ చతుష్కేంద్రక దశలు అంటే కోశంతో కూడి ఉన్నటువంటి 4 కేంద్రకాలు. 4 కేంద్రకాలను కలిగి ఉంటాయి. కొత్త మానవుల్లోనికి ప్రవేశించిన తరువాత ఈ చతుష్కేంద్రక దశల చుట్టూ ఉన్నటువంటి కోశము కరిగిపోతుంది. మానవుని చిన్న ప్రేగులో ఉండే ట్రిప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ వలన ఈ కోశము కరిగిపోయి 4 కేంద్రకాలతో ఉన్నటువంటి జీవులు బయటకు రావటం జరుగుతుంది. వీటిని మెటాసిస్టిక్ దశలు అంటారు.
వీటిని ఏమంటారు అంటే మెటాసిస్టిక్ దశలు, మెటాసిస్టిక్ దశలు అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఈ మెటాసిస్టిక్ దశల్లో 4 కేంద్రకాలు ఉన్నాయండి. కోశం లేకుండా 4 కేంద్రకాలు ఉన్నాయి. ఈ 4 కేంద్రకాలు ఒక్కొక్కటి ఒక ద్విధా విచ్ఛిత్తి జరుపుకొని 8 కేంద్రకాలను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. కేవలం ఇక్కడ కేంద్రక విభజన జరుగుతుంది. దాన్ని క్యారియోకైనసిస్ అంటాము. అదే విధంగా జీవ పదార్థం కూడా విభజన చెంది వాటి చుట్టూ చేరటం వలన అనేక పిల్ల జీవులు ఏర్పడటం జరుగుతుంది. వీటిని మెటాసిస్టిక్ అమీబిల్లేలు అని పిలవటం జరుగుతుంది. మెటాసిస్టిక్ అమీబిల్లేలు. అమీబిల్లేలు. ఈ మెటాసిస్టిక్ అమీబిల్లేలు నెమ్మదిగా పెద్ద ప్రేగును చేరుకొని, మానవుని యొక్క చిన్న ప్రేగులో ఇదంతా జరిగింది, పెద్ద ప్రేగును చేరుకొని తిరిగి పెద్ద ప్రేగులో ఉన్నటువంటి మ్యూకస్ మరియు ఆ రక్తము ఇతర పదార్థాలను ఆహారంగా తీసుకొని పోషక దశకు చేరుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా తన యొక్క జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకోవడం జరుగుతుంది. Here let us see the continuation of our topic. As we know that the trophozoite stages will undergo the binary fission and forms in numerous daughter cells. Some of the daughter cells will transform into trophozoites. Some of the daughter cells will transform into the pre-cystic stage. These pre-cystic stages will transform into the cystic stages. This cystic stage will undergo the 2 binary fissions and forms the 4 tetranucleates. This tetranucleated stage is known as now this tetranucleated stages will comes outside from the human being through the fecal matter. Yeah, these are the tetranucleated stages. These tetranucleated stages are the infective stages to the human beings. Through the contaminated food and water, these tetranucleated stages will enter into the small intestine of the another human being. Small intestine of the another human being. Small intestine of the another human being. Another human being. Then this tetranucleated stage, 4 nuclei are present. They will undergo the fission and forms 8 daughter nuclei. 8 daughter nuclei. Each daughter nucleus is surrounded by some cytoplasm and forms 8 daughter cells. Those daughter cells are known as the metacystic amoebulae. These daughter cells are known as the metacystic amoebulae. Metacystic amoebulae. These metacystic amoebulae will reach the large intestine, and it will be develops into the trophozoite stage. Later it will transform into pre-cystic and cystic stage, and it will continue its life cycle. Let us see the pathogenicity of this Entamoeba histolytica. This Entamoeba histolytica, as we know that which invades into the large intestine of this human being, which feeds on the mucosa and submucosa of the human beings, will causes some of the ulcers into the large intestine. This disease is known as the amoebic dysentery or amoebiasis. This disease is known as the amoebic dysentery or amoebiasis or tropical amoebiasis. Amoebiasis or amoebic dysentery. Amoebic dysentery. Amoebic dysentery. Yeah, extraintestinal migration. Some of the trophozoite stages will rupture the blood capillaries and will enter into the heart, lungs, and liver also. There it will causes some of the ulcers. That type of migration is known as the extraintestinal migration. So some of the human beings they do not show any types of symptoms. Those are known as the asymptomatic passes.
So how can we eradicate this disease? Means prevention is better than the cure. Here if you see the prophylaxis, here in the prophylaxis we should wash the hands before eating, and we should wash the vegetables also before cooking, and we should use the septic tank. These are the major precautions to avoid the amoebae dysentery. ఏమనుకుంటున్నామండి, ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా యొక్క జీవిత చరిత్రలో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఈ మెటాసిస్టిక్ అమీబిల్లేలు అనేవి మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగులో ఏర్పడ్డాయి. ఈ మెటాసిస్టిక్ అమీబిల్లేలన్నీ కూడా మానవుని యొక్క పెద్ద ప్రేగును చేరుకొని మానవుని పెద్ద ప్రేగులో ఉండేటటువంటి రక్తము ఇతర ఆహార పదార్థాలను తింటూ పెరిగి పెద్దవవుతూ ట్రోఫోజాయిడ్ దశ, పూర్వకోశస్థ దశ, కోశస్థ దశకు వచ్చి మళ్ళీ అవి ఇంకొక మానవునికి తమ యొక్క చతుష్కేంద్రక దశల ద్వారా వ్యాధిని వ్యాప్తి చెందిస్తూ ఉంటాయి. మరి ఈ విధంగా వ్యాధిని వ్యాప్తిని చెందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ జీవి వల్ల వచ్చేటటువంటి వ్యాధిని అమీబియాసిస్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. పెద్ద ప్రేగులో అమీబియాసిస్, పెద్ద ప్రేగులో ఇది పుండ్లను ఏర్పరుస్తుంది, అల్సర్లను, పుండ్లను ఏర్పరుస్తుంది. దానివల్ల మానవుని మలంలో రక్తము మరియు ఈ ట్రోఫోజాయిడ్ దశలు శ్లేష్మంతో కలిసి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ఈ ట్రోఫోజాయిడ్ దశలు మానవుని యొక్క రక్త నాళాలను చీల్చుకొని ఆహార నాళం అంటే పెద్ద ప్రేగు నుంచి గుండె మరియు ఊపిరితిత్తులు, కాలేయంలోనికి ప్రవేశించి కూడా అక్కడ పుండ్లను ఏర్పరుస్తాయి. దాన్ని బాహ్యాంతర వలస అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఇది చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. అలాగే కొంతమంది వ్యక్తుల్లో ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా చెందినటువంటి చతుష్కేంద్రక దశలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు ఎటువంటి లక్షణాలను ప్రదర్శించరు. వాళ్ళని ఏసిమ్టమాటిక్ ప్యాసెస్ అంటాం. అంటే వాళ్ళ ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది కానీ వారికి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండవు. మరి ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే ఈ వ్యాధిని మన నుంచి మనం రక్షించబడతాం? మొదటగా మనము ఆహార పదార్థాలను తీసుకునేటప్పుడు చేతులు కడుక్కోవాలి. అలాగే కూరగాయలను మనం ఆహారాన్ని తయారు చేసుకునేటప్పుడు కూరగాయలను కడిగి శుభ్రంగా వండుకొని తినటం ముఖ్యమైనటువంటి పద్ధతి. అలాగే అందరం కూడా సెప్టిక్ ట్యాంకును ఉపయోగించి బహిరంగ మల విసర్జనను చేయకుండా ఉండటం ద్వారా కూడా ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా వల్ల కలిగేటటువంటి అమీబిక్ డిసెంట్రీ లేదా అమీబియాసిస్ అనేటటువంటి వ్యాధుల నుంచి పూర్తిగా రక్షింపబడవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా అనేటటువంటి పరాన్న జీవి మానవుని లోపల పెద్ద ప్రేగులో పరాన్న జీవనం గడుపుతూ అమీబియాసిస్ అనే వ్యాధిని కలగచేస్తుంది. దీని యొక్క జీవిత చరిత్రను మరియు ప్రొఫైలాక్సిస్ ను కూడా పూర్తిగా చదువుకోవడం అనేది జరిగినది.